वन्दे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽयं विष्णुपदाय राधापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रपन्ना यतीश्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपदाय धन्यभूषण मुकुटमाने गुरुकरुणामूर्तये क्षमादर्य शिरमाने। नमोऽयं श्रीमते भक्तिकुसुम श्रवणाय वै विष्णुपदाय देवाय कृपावेदाय नमः। श्री गौरकरुणामूर्तिं कृपापूर्णा कलेवरं श्रीभक्तिकुसुमं वन्दे राधाकुञ्जनिवासिनं। नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय शस्कादवैराग्यो मूर्तये विप्रलम्भ सम्भुदे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूप
रूपानुगवरायते श्रीगौरयाभिर्भावभूमिस्तं स्वज्जानिर्दिष्टा स्वज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथायते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिष्ठे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्ये प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमश्री नास्वाय जन्नवापतये नमो नमः। श्रीवद्दैत नमस्तुभ्ये कली जनकृपानिधे गौरा प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। अल्लादीन स्वरूपाय श्री गौरांग सूरिदाय च भक्ति शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते। श्रीवास पंडिता मनोमि गौरांग प्रिय पार्षदम् यस्य कृपालभिनापि श्री गौरांग जायते रति। पंचतत्मयात्माकं कृष्णं भक्ता स्वरूपाकं भक्तायावतारं भक्तायाख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नीलाचलो निभासाय नित्य परमात्मने बलोभद्रशुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय नमो नमः। नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्यो विनोदिने राधाधर सुधा पानशालिने वनमालिने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री श्री चैतन्य चनराय नमः।
श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্ধন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্ধন যাহা হইতে মিলে ভাই কৃষ্ণ প্রেম ধন हरिर नाम हरिर नामैव केवल कलो नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित समस्त गौर भक्त मंडली कृष्ण पिपासु भक्त मंडली এখানে উপস্থিত সমস্ত গৌর ভক্তবৃন্দের সবার রাতুল রাঙা চরণী আমি অভাজন অজ্ঞ শ্রবণ শ্রীচরণ পাদ পদ্মে বৈষ্ণব জ্ঞানে দণ্ডবোধ প্রণতি জ্ঞাপন করছি। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। আমি প্রণাম নিবেদন করছি পতিত পাবন শ্রী গুরু পাদ পদ্ম। ওম ভক্তি भक्ति प्रपन्न ज्योति गोस्वामी गुरु महाराज जी श्रीपाद पद्मे दंडबोध प्रणति ज्ञापन करछि। नमो ओम विष्णुपादाय राधा पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति प्रपन्न ज्योति स्वामिनी नामिनी। नमो आचार्य पादाय दन्यभूषण मुकुटमणि गुरु करुणा मूर्तये क्षमा धैर्य शिरोमणि। आमी प्रणाम निवेदन करछि আমার শিক্ষাগুরু শ্রী রাহুল কৃষ্ণদাস শ্রী শ্রী চরণ পাদপদ্মে কলিযুগ পাবন অবতার পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর 534তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে গৌর কথা আস্বাদন করাবেন পথভ্রষ্ট যুব সমাজের পথ প্রদর্শক তারুণ্যের অহংকার पारमार्थिक जीवनेर आलोर दिशारी श्री अद्वैत भूमि থেকে আগত श्री राहुल कृष्णदास।
কলিহত জীব, পাপাচারী জীব, ত্রিতাপ ক্লেশে জর্জরিত আমরা এই কলি কালের জীব। মহাপ্রভু এই কলিযুগে এসেছেন আমাদের কৃপা করবার জন্য, প্রেমবাড়ি বর্ষণ করে নিয়ে এসেছেন সেই কলিযুগ পাবন অবতার পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। মহাপ্রভু রাধার ভাব নিয়ে এই কলিযুগে এসেছেন। আর আজ একটি শুভ তিথি, সেই তিথির নাম হচ্ছে একাদশী তিথি। আজ আমরা এই একাদশী তিথি সবাই পালন করছি। এই শ্রীমঙ্গলে অনেক অনেক সেই সপ্তাহব্যাপী গৌরকথা আস্বাদনে বিভিন্ন ভক্ত, বিভিন্ন জেলা, বিভিন্ন ভক্তগণ, অনেক ভক্তগণ বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে এসেছেন। বিভিন্ন তারা অনেক জায়গা থেকে, দূর দূরান্ত থেকে ভক্তগণ এসেছেন এই সপ্তাহব্যাপী গৌরকথা আস্বাদন শ্রবণ করার জন্য। তো আমরা মহাপ্রভুর কথা আস্বাদন করার জন্য এসেছি। আর আজ একটি বিশেষ তিথি, এই তিথির হচ্ছে আজ একাদশী তিথি। তো সেই আমরা কিছু একাদশী তিথির মহিমা কথা শ্রবণ করব। তার পূর্বে আমরা কিছু সেই ভগবানের কথা শ্রবণ করব, যে আমরা এই সপ্তাহব্যাপী গৌরকথা আস্বাদনে কেন আসলাম, কিসের জন্য আসলাম, সেই কথা শ্রবণ করব। যে কথা শুনলে পরে, যে কথা শ্রবণ করলে পরে হৃদয়ে প্রেম ভক্তি লাভের প্রয়াসে জেগে উঠে, হৃদয়ে ময়লা আবর্জনা সবকিছু ধুয়ে মুছে যায়, সেই কথা শ্রবণ করলে পরে, সেই কথার আমরা সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করব। যে কথা শুনলে পাপীও কি হয়ে যায়, ভক্ত হয়ে যায়। যে কথা শুনলে মহাপাপীও সে ত্রাণ পায়। আর এই কলিকালে পরম সৌভাগ্য যে মহাপ্রভু এই কলিকালে এসেছেন কলিহত জীবের উদ্ধারিবার জন্য। প্রেমবাড়ি সেই নামের প্রেমধারী অস্ত্র নিয়ে এসেছেন। এই কলিকাল অধম অজ্ঞ জীব আমরা, যে কথা শুনলে পরে, সেই গৌর কথা শুনলে পরে হৃদয়ের যত ক্লেশ সবকিছু ধুয়ে মুছে যায়। যে কথা শ্রবণ করলে পরে চূড়সাদ হয়ে যায়। যে কথা শ্রবণ করলে পরে মহাপাপীও সে পরিত্রাণ পায়। সেই মহাপাপীদেরকে ওই ভগবান এত করুণাময়, এত করুণার নিলয় হয়ে এসেছেন। সেই মহাপাপীকেও ভগবান কৃপা করেছেন এই কলি যুগে। অন্য কোনো যুগে ভগবান এরকম হয়ে আসেননি, আর আসবেন কিনা সন্দেহ। কারণ এই যুগে ভগবান নিজে স্বয়ং এসেছেন। যে মুনি ঋষিরা যাগ জপ তপস্যা করেও পায় না, হাজার হাজার কোটি কোটি বছর ধরে তপস্যা করে পায় না, সেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং এই কলিহত জীবের কৃপা করবার জন্য এই কলি যুগে এসেছেন। যারা যুগ যুগ ধরে তপস্যা করে ভগবানকে পায় না, এই কলিযুগে ভগবান মহাপ্রভু নিজে এসেছেন কলিহত জীবের ধারে ধারে গিয়ে ভিক্ষা করেছেন হরি নামের জন্য, আমাদের কৃপা করবার জন্য। ভগবান নিজে এসেছেন, এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। আর সেই ধরাধামে আবির্ভূত করেছিলেন কে? শ্রী অদ্বৈত ঠাকুর। অদ্বৈত ঠাকুরের জন্য আমরা আমাদের সেই প্রেমের ধন, প্রেম মানিক, প্রেম রত্ন সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে পেয়েছি। আর এই কলিযুগে মহাপ্রভু অনেক সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন এবং অনেক সৌভাগ্যের কারণে ভগবান অনেক কৃপা বাড়ি বর্ষণ করে গিয়েছেন। আজ একাদশী তিথি কিভাবে, যেমন যেই
অন্য যুগের মুনি ঋষিরা হাজার হাজার তপস্যা করেও ভগবান এই কলিযুগে অনেক কৃপা করেছেন। কারণ চারিযুগে অনেকভাবেই ভগবানের যাগ যজ্ঞ তপস্যা ধ্যান এগুলা হয়েছে, কিন্তু এই কলিযুগে ভগবান বলছেন যে কিছুই লাগবে না, কিছুই তোমার লাগবে না, তুমি শুধু কি করো, হরি নাম করো। চারিযুগে চারি ধর্ম জীবেরও কারণ, কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। তো কোটি কোটি জনম তপস্যা, কোটি কোটি বছর তপস্যা করেও যে মুনি ঋষিরা যে ফলটা পেত, তারা এত কিছু করে সেই ফলটা ভগবান আরো করুণা করে দিয়েছেন। কারণ এই কলিযুগে সবাই কি করতে চায় না, হরি কথা শুনতে চায় না, হরি নাম করতে চায় না। সেই জন্য মহাপ্রভু আরো কৃপা করে দিয়েছেন আমাদেরকে, ভগবানের চরণ কৃপা লাভের প্রয়াসী আরো সুযোগ করে দিয়েছেন আমাদেরকে। কিভাবে? কোটি কোটি বছর মুনি ঋষিরা তপস্যা করেছে, সেই তপস্যা করতে 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 যে ফলটা পেত, সেই ফলটা ভগবান এই কলিযুগে অনেকভাবে একটু করার মাধ্যমে সেই ফলটা পাওয়া যায়। কিভাবে? যেমন আজ একাদশী তিথি, একাদশী তিথি একটি পুণ্য তিথি। এই একাদশী তিথি পালন করলে আমাদের হাজার হাজার পাপ রাশি দূরীভূত হয়ে যায়। এই একাদশী পালন করলে ভগবানের প্রতি ভক্তি প্রেম জাগ্রত হয়, ভক্তি জাগ্রত হয় একাদশী তিথি পালন করলে। তো এই একাদশী তিথি এত কৃপা, একাদশীটা করলে পরে কিভাবে যে হাজার হাজার মুনি ঋষিরা তপস্যা করে যে ফলটা পেত, এই একটা একাদশী করলে পরে, সে একটা একাদশী করলেই সেই ফলটা পাওয়া যায়। এখন নিজের মধ্যে অনুভূতিতে আনুন যে ভগবান কতটা করুণা করেছেন আমাদেরকে। আর এই কলিকালে ভগবান নিজে স্বয়ং মহাপ্রভু এই কলি জীবকে কৃপা করবার জন্য নিজে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছে। আর কলিযুগে ভগবান অনেক অনেক আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন, যে সেইগুলো পালন করলে, কারণ এই কলিযুগ তো করতে চাইবে না, মন সবকিছু চঞ্চল। এই কলিযুগত জীবের অন্নগত প্রাণ জুনিগত মন, চঞ্চল মন আমাদের মন 14 ভুবনের রাজা। এই মনটাকে বায়ুকে ভস্মীভূত করার চেয়েও আরো কঠিন এই মন। ভগবান সেটা এই জন্যই মহাপ্রভু কৃপা করেছেন এবং এত আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। কারণ কলিহত জীব তো করতে চাইবে না। কেন করতে চাইবে না? কারণ তাদের মন চঞ্চল, তারা করতে চাইবে না কখনো। এই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করলো, কি করলো তারা, যে এখন একটু বসলাম, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার সময় একটু আসরে বসলাম, কিন্তু আসরে বসার সময় মনটা অনেক দিকে ছুটে যায়, যে এখন যদি এটাই সময় করবো, এখন চলে যাব, খেলবো, মানে অনেক কিছু মনের মধ্যে বিভিন্ন কিছু হয়, যে এখন কি যাব না, মানে মনটা অনেক চঞ্চল হয়ে যায়। এই জন্যই ভগবান এত সুযোগ করে দিয়েছেন যে তুমি এই যে ভগবান যেটা দিয়েছেন, অন্য কোনো যুগে ভগবান এরকম উপহার দেননি, এবং উপহার কখনো এইরকম ভগবান উপহারটা কি করেননি, অন্য কোনো যুগে দেননি এইরকম, কিন্তু এই কলিযুগে দিয়েছেন। কারণ কলিযুগের মানুষ বড়ই চঞ্চল, তারা হরি নাম করতে চাইবে না, হরি কথা শুনতে চাইবে না। কেন? কারণ তাদের মনটা চঞ্চল। এই জন্য ভগবান হাজার হাজার মুনি ঋষিরা তপস্যা করে যে ফলটা পেত, একটা একাদশী করার ফলে সেই ফলটা পাওয়া যায়। তাহলে বুঝুন ভগবান এই একাদশীটার মধ্যে কত কৃপা করে দিয়েছে। আর আমরা যদি একাদশী তিথিটা পালন করি, তাহলে আমাদের ভক্তি প্রেম জ্ঞান জাগ্রত হবে, আমাদের শুদ্ধ চেতনা হবে। ভগবান আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ভগবানের চরণে
রতি রতি হওয়ার জন্য কৃপা করবে ধীরে ধীরে। কারণ ভগবানের কাজ করলে, কৃপা মানে কাজ করে পাওয়া, তো ভগবানের কাজ করলে কৃপা ধীরে ধীরে হয়ে যাবে, ধীরে ধীরে কৃপা হয়ে যাবে। আর এই কলিযুগের মানুষ কিসের জন্য আরো, কারণ তারা কি করতে পারবে না, কারণ তারা তো সে আগের যুগের মতো তপস্যা করতে পারবে না, যজ্ঞ করতে পারবে না, হ্যাঁ, ধ্যানটা তারা করতে পারবে না, কারণ তাদের মনটা বড়ই চঞ্চল, তাদের মনটা এক জায়গায় কখনো বসবে না, তাদের মনটা কখনো এক জায়গায় বসবে না, তাদের মনটা বড়ই বড়ই অন্যদিকে শুধু ছুটাছুটি আর ছুটাছুটি করে। তো সেই জন্যই ভগবান এই কলি যুগে এসেছেন আমাদেরকে কৃপা করবার জন্য। আর এই যে আগেই বললাম যে একাদশী তিথি একটি পুণ্য তিথি, এই তিথি পালন করলে পরে হৃদির যত আবর্জনা ময়লা সবকিছু ধুয়ে ফেলে যায়। আর যত, যেমন আমরা যদি এইদিকে বলা হয়েছে যে আমরা যদি যতই মনটা বড়ই চঞ্চলের মতো, মনটা বিভিন্ন দিকে ঘুরে, মনটা এক নির্দিষ্ট জায়গায় আমরা বসাতে পারি না, সেই জন্যই মহাপ্রভু কৃপা করেছেন আমাদের। আর সেই একাদশী তিথিটা আমাদের জন্য একটি বিশেষ উপহার। এই একাদশী তিথিটা পালন করলে, যেমন আমরা পূজা পার্বণ এগুলা করি, তো পূজা পার্বণ করলে কি হয়, পুণ্য হয়। কিন্তু আবার এইদিকে আমরা যদি ভগবানের সমস্ত কিছু যা করব, যেমন মহাপ্রভুর জন্ম, মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি যদি আমরা পালন করি, একাদশী তিথি যদি পালন করি, সেটা কি হবে, সুকৃতি, সুকৃতি, সেটা হবে সুকৃতি। কারণ সবাই ভগবানের কৃপা চরণ পাওয়ার সুযোগ পায় না, সবাই হরিকথা শ্রবণ করার জন্য সুযোগ পায় না, সবাই কি পায় না, সবাই ভগবানের কথা শ্রবণ করতে পায় না। কিন্তু ভগবান আমাকে একটা মনুষ্য জন্ম দিয়েছেন, ভগবান আমাকে কি দিয়েছেন, একটা মনুষ্য জন্ম দিয়েছেন। সেই মনুষ্য জন্মটা, কারণ অনেক জন দেখা যায় কি যে রাস্তাঘাটে রেল স্টেশনে গেলে পরে অনেক জনেরই দেখা যায় কি যে অনেকের চোখ নেই, অনেকের কান নেই, অনেকের পা নেই, হ্যাঁ, অনেকের হাত পা এগুলা পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভগবান মনুষ্য জন্মটা অনেক একটা দুর্লভ জন্ম, কারণ এই যুগে অনেককেই ভগবান কি দেননি, পা দেননি, পঙ্গু করে দিয়েছেন। কিন্তু ভগবান আমাকে দিয়েছেন কৃপা করে, ভগবান আমাকে কৃপা করে দিয়েছেন। তো সেই মনুষ্য জন্মটা যেন আমি সার্থক করতে পারি কিসের দ্বারা, ভগবানের সেই কথা, ভগবানের সেই যে আজ্ঞা, যে ভগবান যে আদর্শ দিয়েছেন সেটি পালনের দ্বারা ভগবানের কৃপা লাভের প্রয়াসী হতে পারি। সেটি লাভ করলে পরে আমার ধীরে ধীরে ভক্তি, হ্যাঁ, জ্ঞান এগুলা জাগ্রত হবে। সেই জন্য একাদশীটা হচ্ছে সুকৃতি। একাদশীটা পূজা পার্বণ যত কিছু দেবদেবীর উপাসনা করি, যত কিছুই আমরা দেবদেবীর উপাসনা করি, কিন্তু দেবদেবীর উপাসনা করলে পরে কি দেখা যায়, সেটা হবে পুণ্য। আর মূলত কথা হচ্ছে, যত আমি সারা জীবনে অথবা আমি দেবদেবীর পূজা অর্চনাই করলাম, দেবদেবী কি, দেবদেবী হচ্ছে শাখার রূপ, হ্যাঁ, দেবদেবীরও ভগবান আছে, দেবদেবীরও মালিক আছে। মালিক হচ্ছেন কি, ভগবান একটি নিজে প্রধান, ভগবান হচ্ছে প্রধান। তো আমরা দেবদেবীরা কি হচ্ছে, ভগবানের সব শাখা প্রশাখা, হ্যাঁ। তো আমি যে সারা জীবনে দেবদেবীর পূজা করলাম, আমার পুণ্য হলো, ঠিক আছে, কিন্তু আমি সুকৃতি সেটা হলো। একাদশী পালন করলে, ভগবানের কথা শ্রবণ করলে পরে সেটা হবে আমার সুকৃতি। কারণ সবাই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে পারে না। অনেকজনই রেল স্টেশনে দেখা যায়, অনেকজনই বিভিন্ন জায়গায় গেলে দেখা যায় যে অনেকেরই কান নেই, অনেকের চোখ নেই, চোখে দেখতে পায় না, হ্যাঁ, কথা বলতে পারে না।
অনেকে কথা বলতে পারে না, অনেকে হাঁটতে পারে না, তারা কিন্তু ভগবানের আসরে, ভগবানের কথা শোনার জন্য তারা কিন্তু কি পায় না, সুযোগ পায় না, তাদের স্বীকৃতি নেই, তাদের ভাগ্য নেই ভগবানের কথা শোনার জন্য। কিন্তু ভগবান আমাকে ভাগ্য দিয়েছে, ভগবান আমাকে চোখ দিয়েছেন দেখার জন্য ভগবানের বিগ্রহ, ভগবান আমাকে পা দিয়েছেন ভগবানের তীর্থস্থান দর্শন করার জন্য, ভগবান আমাকে হাত দিয়েছেন ভগবানের মন্দির মার্জন করার জন্য, শৃঙ্গার করার জন্য, সাধুগুরু বৈষ্ণবীর পদ সেবা করার জন্য ভগবান আমাকে দিয়েছে। কিন্তু অনেককে দেননি, সেটা আমাকে অনুভূতিতে আনতে হবে। আর যতই আমি দেবদেবীর উপাসনা করি কিছুই লাভ হবে না, কারণ ভগবান বলেছেন যে যেভাবে ভজনা করবে সে সেভাবেই পাবে ভগবানকে। আবার কিন্তু ভগবান বললেন যে যার ভজনা করবে, ধরে নিন যে ভগবান বললেন যে আমাকে যে প্রাপ্ত হবে, ভগবান এদিকে বললেন ভগবান বললেন যে যতই তুমি আমাকে পাবে, ভগবান এইদিকে বললেন যে তুমি যদি আমার ভজনা করো তাহলে তুমি আমাকে পাবে, তোমার আর কখনো জড়জগতে আসতে হবে না। তো আমরা এই জড়জগৎটা কি একটা দুঃখালয়, এই জড়জগৎটা অনেক দুঃখালয়। কেউ বলতে পারবে না যে এই জড়জগতে আমি একমাত্র সুখী। কোনো না কোনো দিক দিয়ে ভগবান তার কি করেছেন, অপূর্ণ রেখেছেন। যতই তাকে সম্পত্তি, যতই তার প্রপার্টি, এগুলা বড় বড় গাড়ি বাড়ি এগুলা হোক না কেন, ভগবান একদিকে না একদিকে তাকে অপূর্ণ করে রেখেছেন। সেই জন্য জগতে কেউ সুখী নয়, কারণ জগৎ একটা অনিত্য বস্তু। আর ভগবান বললেন এই জন্য যে আমাকে যে প্রাপ্ত হবে তাকে আর পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে, তার আর পুনর্জন্ম হবে না, তার আর কখনো পুনর্জন্ম হবে না। কারণ জগৎটা অত্যন্ত দুঃখালয় একটা জগৎ, আর এই জগতে কোনো সুখ নেই, শুধু দুঃখ আর দুঃখ। তুমি সুখ পাবে ঠিক আছে, কিন্তু জড়জগতে এখন তুমি সুখ পাচ্ছ, কিন্তু এমন একটা দিন সময় আসবে, এখন তুমি চোখে দেখতে পারছো, এখন তুমি হাঁটতে পারছো, এখন তোমার যৌবন শক্তি আছে, এখন তুমি সবকিছু করতে পারছো, কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যে কি হবে, সেই সময় আমি আর হাঁটতে পারবো না, চলতে পারবো না। তো জড়জগৎটা একটা দুঃখালয়। এই জন্যই আর আমি যে কথাটি বলতে চেয়েছিলাম, যে কথাটি বলতে বলছি যে দেবতা দেবদেবীর দেবদেবীর উপাসনা করলে কি হবে, যেমন আমি যদি আমার পিতার প্রতি ভক্তি পরায়ণ ভাবে করি, তাহলে আমি পিতৃলোকে যাব। মাতার যদি সেবা এইগুলা করি তাহলে আমি মাতৃলোকে যাব। আবার আমি যদি দেবীর উপাসনা করি তাহলে আমি কি হব, দেবলোকে যাব, দেবলোকে যাব। কিন্তু সেই একদিকে ভাবতে হবে যে সেই দেবলোকে গেলে কি হবে, আমাকে আবার সেই জড়জগতে ফিরে আসতে হবে। কারণ এই যে বললাম যে দেবদেবীর ভজনা করলে কি হয়, দেবদেবীর ভজনা করলে পুণ্য হয়। তো আপনার পুণ্যটা যখন আপনি যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন কি হলো যে আমি একজন আমার দেবতার কাছে গেলাম, যাওয়ার পর কি হলো, দেবতারাও কিন্তু তাদের পুণ্য শেষ হওয়ার ফলে দেবতাদেরও কি আছে, তাদের পুণ্য শেষ হওয়ার পরে আবার তারা জন্মগ্রহণ করবে। এইরকম আপনিও হতে পারেন, আপনার যে তপস্যা, আপনার এই দেহাত্ম, আপনার যে আত্মজ্ঞানের ফলে আপনি হতে পারেন। আবার আপনার এইদিকে দেখা যাচ্ছে কি যে দেবতার কাছে গেলাম, কিন্তু দেবতার কাছে যাওয়ার পর কি হলো যে আমার যে পুণ্যটা ছিল, দেবতার জন্য যা কিছু করেছিলাম সেটা আগেই বললাম যে সেটা হচ্ছে পুণ্য, আর ভগবানের যা কিছু করবো সেটা হবে সুকৃতি। তো আমার দেবতার কাছে যাওয়ার পর কি হলো, আমার যে পুণ্যটা ছিল, আমার যে পুণ্য ফলটা ছিল, সেই পুণ্য ফলটা কি হবে,
কারণ পুণ্যফল তো সবসময় থাকবে না। পুণ্যফল যখন আমি দেহত্যাগ করবো তখন আমার পুণ্যফলটা ভোগ করব। তো ভোগ করার ফলে আমার কি হবে, পুণ্যফল শেষ হয়ে যাবে নাকি, আমার পুণ্যফলটা কি হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ভগবানের জন্য আমি যা কিছু করবো সেটা আমার স্বীকৃতি থাকবে এবং সেটা কখনো নষ্ট হবে না, সেটা কখনো বিনষ্ট হবে না। কারণ ভগবানের সবকিছু অপাকৃত, ভগবানের সবকিছু হচ্ছে কি নিত্য। দেবতার কাছে যাওয়ার ফলে পুণ্য, স্বর্গে গেলাম, স্বর্গে যাওয়ার পর কিছু ভোগ, হ্যাঁ এইগুলা করলাম, করার পর কি হলো, আবার আমাকে জড়জগতে ফিরে আসতে হবে। তো জড়জগৎটা কি একটা দুঃখালয়। তো সেই জন্যই কি, সেই জন্যই যে দেবতার পূজা করলে পুণ্য হবে, আর ভগবানের যা যেমন একাদশী তিথি এটা করলে আমার স্বীকৃতি হবে, এই স্বীকৃতি কখনো নষ্ট হয় না। তো আমরা সবাই সবসময় কি চাই, সবসময় ভালোটা চাই। কারণ আমি যে দেবতার পূজা করছি, ঠিক আছে, তো করার পরে কি হবে, পুণ্যফলটা শেষ হয়ে যাবে। আবার জড়জগৎটা একটা দুঃখালয়, এখানে করার ফলে এখন আমি সুখে থাকতে পারছি, কিন্তু যখন আমার সময়টা শেষ হয়ে যাবে, কারণ সবসময় তো আমার এই শরীরটা থাকবে না, হ্যাঁ, কোনো না কোনো সময় আসতে পারে, এমন কোনো সময় আসতে পারে যে আমার কর্ণ বধির হয়ে যাবে, হ্যাঁ, কর্ণটা কি হয়ে যাবে, বধির হয়ে যাবে। তখন আমার কর্ণে কিছু শুনতে পাবো না। তখন আমাকে যদি বলে হে শ্যামানন্দ, কিছু শুনতে পাবো না, কারণ তখন আমার কি হয়ে গেছে, কর্ণ বধির হয়ে গিয়েছে। তখন আমার হাত পা চলতে পারে না, হ্যাঁ, হাত পা চলতে পারে না, ভগবানের আসরেও যেতে পারি না। তো আমরা এটাই যে আজ একাদশী তিথি একটি পুণ্য তিথি, এই একাদশী তিথি পালন করলে আমাদের স্বীকৃতি, আর ভগবানের যা কিছু পালন করবো সবই স্বীকৃতি। ভগবানের একাদশী তিথিটা ভগবান আমাদের জন্য একটা কি দিয়েছেন, একটা উপহার, বিশেষ একটা উপহার দিয়েছেন। যে এই একাদশী ভগবান বলেছেন যে এই একাদশী তিথি পালন করলে পরে তোমার ভিতরের যে ময়লা, হ্যাঁ, অনেক অনেক, কারণ অনেক অনেক জন্মের পরেই তো আমরা এসেছি, 84 লক্ষ জনই আমরা ভ্রমণ করেছি, 84 লক্ষ বার ভ্রমণ করার ফলে 4 লক্ষ আমরা মানব জন্ম পেয়েছি। এখন মানব জন্ম কতবার এটা তো আমরা বলতে পারি না, 4 লক্ষ বার মনুষ্য জন্ম আমরা লাভ করেছি। তো মনুষ্য জন্মের মধ্যে এটা কততম জন্ম আমরা তো বলতে পারি না। তো একাদশী তিথিটা ভগবান বললেন যে একাদশী তিথি পালন করলে পরে হৃদয়ের সমস্ত ময়লা আবর্জনা ধুয়ে মুছে যাবে, কারণ অনেক জন্মের ময়লা নিয়ে এসেছি, আর সেটা ভগবানের কাজ করলে পরে ধীরে ধীরে সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ভগবান কি, জড়জগতের উৎস, সব কিছুর মালিক হচ্ছেন ভগবান। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিককে ভগবান। আর যখন আমার একটা বিপদ হবে তখন আমি মা বাবা ডাকলেও পাবো না, তখন আমাকে ভগবানের আশ্রয় নিতে হবে। এবং ভগবান সবকে বিপদ, ভগবান আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন, রক্ষা করলে একমাত্র ভগবান আমাকে রক্ষা করতে পারে না, বিপদ থেকে রক্ষা করলে, এছাড়া কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবেন না। তো একাদশী তিথি আমরা কিছু মহিমা কথা শ্রবণ করব, যে একাদশী করলে কি কি হয়। আমরা প্রতিনিয়তই কি করছি, যে ছুটছি, খাচ্ছি, হ্যাঁ, এইগুলা করছি। তো ভগবান আমাদেরকে একটি বিশেষ একটি উপহার দিয়ে দিয়েছেন, কারণ ভগবান বলেন যে তুমি এটা করো, কারণ কলিহত জীব তো কিছু করতে চাইবে না, সেই জন্য ভগবান বিশেষ উপহার দিয়েছেন। কারণ এটার ফলেই অনেক বড় কিছু পাওয়া যাবে। কারণ যুগ জনম কোটি কোটি বছর তপস্যা করেও যে মুনি ঋষিরা যে ফলটা পেত, সেই ফলটা একটা একাদশীর ফলেই হয়ে যায়, একটা একাদশীর ফলে সেই ফলটা হয়ে যায়। সেই একাদশী তিথিটা ভগবান আমাদের জন্য একটি বিশেষ উপহার দিয়েছেন। তো আমরা যে সারাটা জীবন যাচ্ছে, সারাটা জীবন তো কিছু করে যেতে হবে নাকি, ভগবানকে দেওয়ার জন্য তো কিছু দিতে হবে,
কারণ এই যুগে এই কলিহত জীবে কি আমার যখন শেষ দিনটা আসবে, যখন আমার শক্তি বুদ্ধি জ্ঞান সবকিছু বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর এই জগৎ থেকে যখন আমি চলে যাব, তখন আমি কিছু নিয়ে যেতে পারবো না। সেটা আমাকে আগে অনুভবে আনতে হবে যে জগতের জন্য এত কিছু, মানে আমার মা বাবা পিতা মাতার জন্য এত কিছু করলাম, আত্মীয় স্বজনের জন্য এত কিছু করলাম, কিন্তু জগৎ থেকে হ্যাঁ এত ব্যাংক ব্যালেন্স করলাম ঠিক আছে, কিন্তু জগৎ থেকে লাস্টে দেখা যাচ্ছে কি যে শেষ বয়সটা যখন আসবে, কর্ণটা বধির হয়ে যাবে, চোখে দেখতে পাবো না, হাতে হ্যাঁ চলতে পারবো না, তখন কি দেখা যাবে যে জগৎ থেকে শেষ জীবনটায় যখন মৃত্যু হয়ে যাবে, তখন তো কিছু নিয়ে যেতে হবে, না হলে তো শেষের দিনে ভগবান আমাকে প্রশ্ন করবে যে তুমি আমার জন্য কি নিয়ে এসেছো। কারণ এই ভগবানের কাছে তো ছিলাম, ভগবানের কাছে ছিলাম, কিন্তু পাপ অনেক মনে হয় অনেক পাপ করেছিলাম, সেই জন্যই ভগবান হ্যাঁ এরকম দিয়েছেন আমাদেরকে, এরকম শাস্তি ভোগ করছি আমরা। হ্যাঁ, তো সেই জন্যই আর এই যে গৌর কথা আস্বাদনে আমরা এসেছি, সেটাও অনেক জন্মের সুকৃতির কারণে আমরা এই গৌর কথা আস্বাদনে আসতে পারলাম। গৌর কথা শুনলে পরে ধীরে ধীরে হৃদয়ের সমস্ত ময়লা আবর্জনা দূরীভূত হয়ে যাবে, প্রেম ভক্তি লাভ, ধীরে ধীরে ভগবানের চরণ কৃপা লাভের জন্য আমরা প্রয়াসী হতে পারবো। আমরা জানতে পারবো যে জগতে কিসের জন্য আসলাম, কিছু তো নিয়ে যেতে পারবো না, কি নিয়ে যেতে পারবো, শুধু কি হরি নাম শুধু নিয়ে যেতে পারবো। তো ভগবান এই জন্য বিশেষ উপহার দিয়েছেন একাদশী তিথি, যে তুমি একাদশী তিথি পালন করো, একাদশী তিথি পালন করলে অনেক কিছু হবে, অনেক বড় ফল পাবে তুমি। কারণ জীবনে তো কিছু একটা তো করে যেতে হবে, শেষের দিনে তো আমাকে দাঁড়াতে হবে, কারণ কাঠগড়ায় তো দাঁড়াতে হবে। তো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমি কি প্রশ্নের উত্তর দেব যখন আমাকে ভগবান বলবেন? তো সেই জন্য তো কিছু তো দিতে হবে, কিছু তো দিতে হবে। আর ভগবান দেওয়ার মধ্যে ভগবানকে কি দিতে পারলে ভগবান খুশি হবে, সেই জিনিসটা তো ভগবানের চরণে নিবেদন করতে হবে, সেই জন্য তো আমাকে করতে হবে, সেই জন্য আমাকে জানতে হবে। তো সেই জন্য ভগবান একাদশী তিথি একটি আমাদের মধ্যে, আমাদের এই কলিহত জীবের জন্য বিশেষ একটি উপহার। 64টা ভক্তি কাণ্ডের মধ্যে দশম হচ্ছে একাদশী তিথি। এই একাদশী তিথি পালন করলে বিশেষ ফল লাভ হয়। তো এই যে আমরা প্রতিনিয়ত ছুটছি, হ্যাঁ এত বিষয় আশয়ে মত্ত হয়ে ভুগছি, তো এই বিষয় আশয়ে মত্ত হয়ে কিছুটা হলেও তো ভগবানের জন্য কিছু করাটা উচিত। সেই জন্যই একাদশী তিথিটা অত্যন্ত জীবনের জন্য একটি বিশেষ একটি উপহার। জীবন পরিবর্তন হয়ে যাবে একাদশী তিথির ফলে, ভক্তি লাভ হবে, ভক্তি জন্মাবে। প্রতিনিয়তই খাচ্ছি চুরছি, বিষয় আশয়ে মত্ত হয়ে আছি, সেই জন্যই বিষয় আশয়ে আমরা মত্ত হয়ে আছি। আর সেই তো আমরা যে প্রতিনিয়ত খাচ্ছি, হ্যাঁ খাবার দিচ্ছি, হ্যাঁ প্রতিনিয়ত আমাদের একাদশী তিথির যে কিছু উপকারিতা, সেটা আমি কিছুটা সে একাদশীর মহিমা কথা, সে একাদশীর ব্যাখ্যা, সে একাদশীর কিছুটা আমি আপনাদের সামনে আমি বলছি। একাদশী তিথি আমরা কি হচ্ছে যে প্রতিনিয়তই আমরা কি করছি, দেহে খাবার দিচ্ছি, প্রতিনিয়তই আমরা দেহে খাবার দিচ্ছি। তো প্রতিনিয়ত দেহে খাবার দিচ্ছি আমরা, কারণ এখন আমি মিষ্টি খেতে পারছি, তো আমাদের এত যে মিষ্টি খাচ্ছি, মিষ্টি খাওয়ার ফলে আমি জানি আমার কি হবে, সুগার হবে, হ্যাঁ ডায়াবেটিস, এইগুলো আমার মধ্যে হবে নাকি এক সময় না এক সময় হবে। যখন
এতদিন খাচ্ছি, হ্যাঁ, তো সেই খাবারের মধ্যে তো আমাকে কি করতে হবে, সেই খাবারের মধ্যে তো আমার একটা 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 নিয়ম তো থাকতে হবে, হ্যাঁ, একটা আমার দেহের মধ্যে একটা রেস্ট তো দিতে হবে। কারণ সবসময় যদি আমি দেহের মধ্যে খাবার দিতে থাকি অল টাইম, তাহলে কি হবে, এক সময় দেখা যাবে যে আমার দেহটা যখন আমার রোগ ব্যাধি হবে, হ্যাঁ, কারণ দেহটাও তো একটা ইঞ্জিন নাকি, দেহটাও তো একটা ইঞ্জিন। কারণ একটা ফ্যান যদি প্রতিনিয়ত, একটা ফ্যান যদি 24 ঘন্টা চলতে থাকে, তাহলে কি দেখা যায়, সেই ফ্যানটা একসময় কি হয়ে যাবে, কয়েলটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো দেহটাও তো একটা ইঞ্জিন, এই দেহটার মধ্যে কি করা উচিত, যে দেহের মধ্যে আমি যদি প্রতিনিয়ত খাবার দিতে থাকি, আমাদের যে দেহের যে ধর্মটা, আমাদের যে দেহের যে উপকারিতা, কারণ দেহটাকে তো সুস্থ সবল রাখতে হবে নাকি, দেহ যদি সুস্থ হয়ে যায়, অসুস্থ হয়ে যায়, মনও ভালো থাকে না। তো সেই জন্যই দেহটাকে দেহটাকে আমাদেরকে কি করতে হবে, রেস্ট দিতে হবে। কারণ দেহটার মধ্যে যদি এখন সময় চলে গেলে কিন্তু কি হবে না, কিছু হবে না। কারণ সময় আমি করিনি, হ্যাঁ, এই সময় আমি মানিয়ে চলিনি, কেউ যদি আমাকে একটা উপদেশ দিত, সেই উপদেশটা যদি আমাকে একটা ভালো উপদেশ দিলে যদি আমি না মানি, তাহলে পরে আমি কি হব, পস্তাবো। পরে আমি বলবো যে কেন যে সেটা, হ্যাঁ, পালন করলাম না, তার কথাটা কেন যে শুনতে পেলাম না, তার উপদেশটা কেন যে আমি বুঝলাম না, হ্যাঁ, পালন করলাম না। তো সেই জন্যই দেহে আমরা প্রতিনিয়তই খাবার দিচ্ছি। তো দেহটাকে তো সুস্থ রাখতে হবে নাকি, দেহটাকে যদি আমি সুস্থ না রাখতে পারি, কারণ আমি অবশ্যই এখন আমি কি করতে পারছি, হ্যাঁ, হাঁটতে পারছি, চলতে পারছি, হ্যাঁ, সবসময় যা মনে চাইছে সবকিছু করতে পারছি। তো দেহটাকে আমি কি করতে হবে, দেহের তো একটা রেস্ট থাকাটা দরকার। কারণ দেহটা যদি সব সময়, ইঞ্জিন যদি সব সময়, ফ্যানটার যদি সব সময় চলতে থাকে, তাহলে ফ্যানের যে কয়েলটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো ফ্যানের কয়েল নষ্ট হয়ে গেলে কি হবে, ভ্যালুলেস হয়ে যাবে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, ফ্যানটা নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমার দেহটাও তো একটা ইঞ্জিনের মতো, দেহটাকেও তো একটা রেস্ট দিতে হবে। তো রেস্ট দেওয়ার জন্যই আমাকে কি করতে হবে, মাঝে মাঝে ভগবান অনেকটা উপকার করে দিয়েছেন, যে আমার দেহটাও সুস্থ থাকলো এবং আমার মনুষ্য জন্মের যে উদ্দেশ্যটা, সেই উদ্দেশ্যের প্রতি আমি কিছুটা কি হতে পারলাম, ভগবানকে কিছুটা দিতে পারলাম, ভগবানের চরণে দেওয়ার জন্য কিছুটা ব্রতী হতে পারলাম। আর আমার যে মনুষ্য জন্মটা আমি সার্থক করতে পারলাম। সেইটার ধারা ভগবান বিভিন্ন দিকে আমাদেরকে অনেক অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছেন। আমার দেহটাও সুস্থ থাকবে, আমি ভগবানের জন্য কিছু করতে পারলাম, ভগবানকে শেষের দিন তো বলতে পারলাম যে ভগবান আমি এটা করেছি তোমার জন্য নাকি। তো আমরা প্রতিনিয়তই দেহে খাবার দিচ্ছি, তো সেই খাবারে কে রেস্ট দেওয়ার জন্য ভগবান একাদশী তিথিটা আমাদের মধ্যে, আমাদের জীবনের সাফল্যের জন্য, আমার জীবনের উন্নতির জন্য ভগবান একাদশী তিথিটা আমাদের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। আর একাদশী তিথিটা যে পালন করবে, সে কৃষ্ণ লাভের প্রয়াসী হবে, কৃষ্ণ কৃপা লাভ করবে, ধীরে ধীরে সে কৃষ্ণ কৃপা লাভ করতে পারবে, ভগবানের চরণে সে রতি হতে পারবে। তো ইঞ্জিন এইরকম একটা, দেহটা একটা ইঞ্জিনের মতো, দেহটাকে সবসময় যদি খাবার দিতে থাকি, এক সময় দেখা যাবে কি হবে, দেহটা অচল হয়ে যাবে, তখন দেহটা আর কোনো কাজ করবে না। তখন আমি কি করব, এখন আমি মিষ্টি খেতে পারছি, কিন্তু আমার যখন সুগার হবে, যখন আমার সামনে মিষ্টি থাকবে, যখনই মনে পড়বে যে ডাক্তার বলেছিল যে আর একটা মিষ্টি খেলে সুগারকে কন্ট্রোল রাখা যাবে না, তখন কি দেখা গেল যে সুগারটাকে কন্ট্রোল রাখা যাবে না, কারণ আর একটা মিষ্টি খেলেই শেষ। এখন আমি মিষ্টি খাচ্ছি ঠিক আছে, কিন্তু পরে যে আমার কি হবে সেটা তো ভাবতে হবে
তদ্রূপ দেহটাতে আমরা খাবার দিচ্ছি, দেহরও একটা রেস্ট থাকা প্রয়োজন, যাতে দেহটা সবসময় কি থাকে, আমার সচল থাকে। হ্যাঁ, দেহটা সবসময় আমি যেন শক্তি পাই। হ্যাঁ, এইরকম দেহটা যেন সবসময় আমার সচল থাকতে পারে, সবসময় আমি চলতে পারি, হাঁটতে পারি, এইরকম একটা মনোভাব। হ্যাঁ, এই জন্য দেহটাকে কি করতে হবে, দেহটাকে আমার সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আমাকে দেহটাকে রেস্ট দিতে হবে। তো সেই রেস্টটা আমি কিভাবে দিব? একাদশী তিথি পালনের মাধ্যমে। ভগবান উপহার দিয়ে দিয়েছেন, ভগবানেরও কি হলো, ভগবানের জন্য কিছু করতে পারলাম। হ্যাঁ, দেহটাকে তো সচল রাখতে হবে, দেহটাকে তো সচল রাখতে হবে, কারণ এখন আমি অনবরত সবকিছু করছি। হ্যাঁ, অনবরত অনেক কিছু করছি, দেহটা এখন আছে বলে অনেক কিছু করতে পারছি, কিন্তু এমন এক সময় তোমার এমন একটা রোগ আসতে পারবে, তখন দেহটা কন্ট্রোল রাখতে পারবে না, দেহটার ইঞ্জিন কি হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে গিয়েছে, না ডিল হয়ে গিয়েছে। তো ডিলটাকে একটু টাইট করতে হবে। হ্যাঁ, নাটটা তো সবসময় পরিষ্কার, সবসময় জঙ্কার পড়লেই তো শেষ, ইঞ্জিনটা কি পাবে না, শক্তি পাবে না আগের মতো। আমি যদি অনবরত খাবার দিতে থাকি, তাহলে ইঞ্জিনটা শক্তি পাবে না। এক সময় আসবে যে আমার ইঞ্জিনটা কখনো শক্তি পাবে না, আমার সামনে ভোগ থাকবে কিন্তু আমি ভোগ করতে পারবো না, এরকম। সেই জন্যই একাদশী তিথি পালন করাটা আমাদের উচিত। হ্যাঁ, আর যে কথাটি, যে প্রসঙ্গটা আমি বলতে চেয়েছিলাম, যে একাদশী তিথি, সেই জন্যই আমাদেরকে একাদশী তিথি পালন করতে হবে। আর একাদশী তিথি পালন করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে হৃদয়ের সমস্ত কামনা বাসনা এগুলা ধীরে ধীরে ক্রমশ হ্রাস পাবে। আর একাদশীর মধ্যে, একাদশী তিথি নিয়ে আমরা লীলা কথা শ্রবণ করব, লীলা, একাদশীর লীলা মহিমা আমরা শ্রবণ করব। একাদশী তিথি তিন ভাবে করা যায়, একাদশী তিথিটা তিন ভাবে করা যায়। কিভাবে? উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ। উত্তম ভাব কিভাবে? একাদশীর আগের দিন এক বেলা আহার, একাদশীর দিন নির্জলা, পরের দিন আবার এক বেলা আহার। এটা হচ্ছে কিভাবে উত্তম ভাবে একাদশী। আর মধ্যম ভাবে একাদশী কিভাবে? একাদশীর আগের দিন 2 বেলা আহার, একাদশীর দিন নির্জলা, আবার একাদশীর পরের দিন 2 বেলা আহার। এটা হচ্ছে মধ্যম ভাবে। সে অধিক কৃপা লাভ করবে, সে অধিক, যে উত্তম ভাবে একাদশী করবে সে অনেক অনেক কৃপা, অধিক কৃপা লাভ করবে। কনিষ্ঠ ভাবে কিভাবে? একাদশী তিথির আগের দিন 3 বেলা আহার, একাদশীর দিন নির্জলা, আবার একাদশীর পরের দিন 3 বেলা। এটা হচ্ছে কনিষ্ঠ ভাবে। যেমন আমরা কনিষ্ঠ ভাবে একাদশী তিথি পালন করি। আর উত্তম ভাবে পালন করলে অনেক কৃপা লাভ করা যায়, ভগবানের অধিক কৃপা লাভ হবে। আর যারা যারা একাদশী তিথিতে রুটি, হ্যাঁ, সবজি এগুলা খাচ্ছে, তাদের একাদশী হবে না। কারণ দেখুন, একটু অনুভূতিতে আনুন যে আমি একটা কাজ করলাম, হ্যাঁ, সারাদিন যাবৎ কাজ করলাম, ঠিক আছে, সারাদিন কাজ করলাম। এখন সেই যে কাজ করলাম, যে মালিক আমাকে টাকাটা দেবে, সেই মালিকের কাছে গেলাম, কারণ কাজটা করেছি কি কিছু টাকা পাওয়ার জন্য। সেই টাকা দিয়ে কি করবো? আমি আমার জীবনটা নির্বাহ করবো ধীরে ধীরে। হ্যাঁ, তো এখন মালিকের কাছে যাওয়ার পর, এখন মালিক যদি বলে আমি তোমাকে টাকা দেব না, তোমার কাজ হয়নি, তখন আপনার কি হবে? তখন আপনার কি হবে? হ্যাঁ, এত কষ্ট করে কাজ করলাম, কিন্তু মালিক বলল যে তোমার কাজ তো হলো না, তোমাকে টাকা দেব না। তো তদ্রূপ সেই, আমি এই জিনিসটাই বোঝাতে চাইলাম যে
আমি এখন কষ্ট করেছি, কিন্তু ভগবান যদি বলে যে তোমার একাদশী তিথি হয়নি, তাহলে তুমি কি করবে? সেই জন্যই বলা হয়েছে যে ভালোভাবে একাদশী তিথিটা পালন করতে হবে। কারণ কাজ করার পরে যদি মালিক বলে যে তোমার কাজ হয়নি, তোমাকে টাকা দেব না, তখন আপনার কি মনে হবে? সেই জন্যই এদিকে বলেছেন যে ভালোভাবে, হ্যাঁ, যেমন আমরা কনিষ্ঠভাবে একাদশী তিথিটা পালন করি, একাদশী তিথিটা আমরা কনিষ্ঠভাবে পালন করি। আর আমাদের মধ্যে অনেকে আছে, অনেকেই উত্তমভাবে একাদশী তিথি পালন করে অধিক কৃপা লাভ হয়, সেই কৃপাটা অধিক কৃপা লাভ হয়। তো আমরা যে বিষয়টা বলতে চেয়েছিলাম যে একাদশী তিথিটা আমাদের পালন করা অত্যন্ত কর্তব্য, অত্যন্ত একটি আমাদের একটি কার্যাবলী। হ্যাঁ, তিথিটা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ। কিসের জন্য? এই মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করা। এই মানব জীবনের একটি উদ্দেশ্য কি? কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করা। কারণ কৃষ্ণ ভক্তি লাভের জন্যই এই জড়জগতে আসা। তো জড়জগতে যখন জড়জগৎ থেকে চলে যাব, তখন তো ভগবানকে কিছু দিতে হবে, কিছু তো ভগবানের জন্য নিয়ে যেতে হবে নাকি? তো এখন আমি আমার যে জড়জগৎ পিতা, সেই জড়জগৎ পিতার জন্য অনেক কিছু করতে পারলাম। তো আমার যে যখন আমি মৃত্যুর পর একটা কোনো না কোনো জায়গায় যাব, যখন আমার মৃত্যু হবে, কারণ জগৎ থেকে তো কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না, তো আমার পরম পিতার জন্য তো কোনো কিছু করতে হবে। আমার জড় জাগতিক পিতা তো ঠিক আছে, তো আমার পরম পিতার জন্য তো একটা দিন আমাকে কিছু করতে হবে। আমার জড়জাগতিক পিতার সঙ্গে থাকলাম, পারমার্থিক পিতার সাথে কি একটা দিন থাকবো না? সেই জন্যই ভগবান সেই পারমার্থিক পিতার থাকার জন্যই ভগবান আমাদেরকে একটা দিন দিয়ে দিয়েছেন। সেই দিনটা কি? একাদশী তিথি। সেই দিনটা কি? একাদশী তিথি। সেই দিন আমরা পরম পিতার সাথে থাকার সুযোগ, আর সেই সুযোগ সবাই লাভ করতে পারে না। অনেক যেমন আমরা যে গৌরকথা আস্বাদনে এসেছি, অনেক জন্মের সুকৃতির কারণে এই গৌরকথা আস্বাদনে আমরা আসতে পেরেছি। কোনো জন্মে না জন্মে মনে হয় কোনো কিছু করেছিলাম, সেই জন্যই গৌরকথা আস্বাদনে আসতে পেরেছি। আপনাদের মতো সাধু বৈষ্ণবীর হ্যাঁ চরণধুলি নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এই জন্যই কোনো না জন্মের সুকৃতি ছিল, এই জন্যই আসতে পেরেছি এই গৌরকথা আস্বাদনে। তো একাদশী তিথিটা আমাদের জন্য অত্যন্ত একটি অপরিহার্য, অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ একাদশী। এই একাদশী তিথি, আর আমি আগেই বললাম যে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করা। হ্যাঁ, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করা। কৃষ্ণ ভক্তি লাভের জন্যই তো জড়জগতে আসা। কিন্তু আমরা কি করছি? ত্রিতাপ ক্লেশী মোহে মায়ায় বদ্ধ হয়ে সবকিছু ভুলে গিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য কি? আমার মূল লক্ষ্য কি? মূল উদ্দেশ্যটা কি? মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি? হ্যাঁ, সেটা আমি ভুলে গিয়েছি। কারণ বিষয় আশয়ে মত্ত হয়ে গিয়েছি। কারণ এই জন্যই বললাম যে জগৎটা কি? একটা দুঃখালয়। জগৎটা একটা দুঃখালয়, সেটাই আমাকে বিষয় আশয়ে মত্ত করে রেখেছে। কিন্তু এই জড়জগৎটা আমাকে কি করবে? শেষের যে দিনটা, হ্যাঁ, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, যখন আমার বৃদ্ধ হয়ে যাব, তখন আমি কি দেখা যাচ্ছে যে শেষের দিনটা সেই জড়জগতের দুঃখালয়, আর সবসময় দুঃখ দিয়েই থাকবে। যত আমি জড়জগতের দিকে, যত আমি আমার সংসারের দিকে মত্ত হয়ে থাকবো, ততই আমাকে সেটি কি করবে? শেষের দিনে আমাকে সেই যে এত পাপ কর্ম করলাম, হ্যাঁ, ভগবানকে একটা দিন সময় দিতে পারিনি। আর ভগবান যখন আমি বৃদ্ধ হয়ে যাব, যখন আমার হাত পা নাড়াতে পারবো না, কারণ এখন আমি হাত পা নাড়াতে পারছি, কিন্তু এমন একটা দিন সময় আসবে যে সেদিন আমি হাত পা নাড়াতে পারবো না। তো আমাকে তো জানতে হবে যে আমি কিসের জন্য জগতে আসলাম, আমার মুখ্য উদ্দেশ্য কি, আমার যে মূল লক্ষ্য কি। কিন্তু আমরা জড়জগতে এসে সবকিছুই ভুলে গিয়েছি। সেই জন্যই
যখন আমি তো সেই মুখ্য উদ্দেশ্যটা, আমার মূল উদ্দেশ্যটা আমাকে জানিয়ে দিতে পারে কে? একজন সাধু। সাধু আমাকে জানিয়ে দিতে পারে। কারণ সবাই সাধুর দর্শন পায় না। কারণ অনেক অনেকজন যখন কোনো সাধু যায়, হ্যাঁ, আমরাই যখন গিয়েছি তখন যে আমাদের যে সাধু বৈষ্ণবগণ ছিলেন, অনেকজন দেখা যায় কি যে চোখের সামনে সাধু কিন্তু দর্শন করতে পারছে না, তারা যেতে পারছে না। কিসের জন্য যেতে পারছে না? তাদের কোনো স্বীকৃতি নেই, তাদের কোনো ভাগ্য নেই। হ্যাঁ, অনেকজন করছে না। কিন্তু আমার যে মূল উদ্দেশ্যটা কি, মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি? আমি কি করছি যে আমি জড়জগতে মত্ত হয়ে গিয়েছি, জড়জগতের বিষয় আশয়ে ভোগাক্রান্তিতে ভুগছি। কিন্তু এই ভোগাক্রান্তি সেই আমাকে জড়জগতের বিষয়ে মত্ত হয়ে আমাকে কখনো সেটি সুখ দিতে পারবে না। সেটা আমাকে কি করতে পারবে না? কখনো আমাকে সুখ দিতে পারবে না। সেটি যত জড়জগতের প্রতি আমি আসক্তি হব, ততই আমার দুঃখ, কষ্ট, ভোগাক্রান্তি ভোগ করতে আমাকে হবে। এখন আমার শক্তি আছে বলে, এখন আমার জ্ঞান আছে বলে, এখন আমার বুদ্ধি আছে বলে, হ্যাঁ, এখন আমার বল আছে বলে আমি কি করতে পারছি? হাঁটতে পারছি, চলতে পারছি, মন যেখানে চাইছে সেই জায়গায় যেতে পারছি, সেই জায়গায় যেতে পারছি। আর জড়জগতের বিষয়ে আরো মত্ত হয়ে গিয়েছি। আর সেটি আমাকে, সেই জড়জগৎটাই এত কিছু যে করলাম, সেটাই আমাকে শেষের দিনে ভোগক্রান্তিতে আমাকে কি করবে? শাস্তি প্রদান করবে। আর এইদিকে বলা হয়েছে যে জগৎটাই স্বর্গ, জগতের মাঝেই নরক। কিভাবে? যে অনেক জায়গায় গেলেই দেখা যায় যে প্রায় 80-90 বছর হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ, চামড়া ঢিল ঢেলা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনো মৃত্যু হচ্ছে না। তো এখানেই আমরা অনুভূতিটা আনতে পারি যে জগৎটাই স্বর্গ, এই জায়গায় স্বর্গ, আবার এই জায়গায় কি নরক। এই জগৎটাই স্বর্গ, আবার এই জগৎটাই নরক। যখন আমরা কয়েকদিন আগে এক জায়গায় গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম এক বৃদ্ধা মা, প্রায় 90 বছর হয়ে গিয়েছে, চামড়া পুরো ঢিলে ঢেলা হয়ে গিয়েছে, কিছু মানে এই জায়গায় প্রস্রাব, এই জায়গায় পায়খানা করে। কিন্তু কি দেখা যাচ্ছে? এই যে বললাম যে জগৎটাই স্বর্গ আর এই জগৎটাই নরক। অনেকজন বলতে পারে যে হ্যাঁ, আমার কিছু হবে না, এখন আমার কিছু হবে না, মৃত্যুর পর যা কিছু হবার হবে, তখন তো আমি কিছু বলতে পারবো না। কিন্তু না, ভগবান, এখন তোমার জোর শক্তি আছে বলে তুমি বলে দিতে পারছো, হ্যাঁ, এখন তুমি বলে দিতে পারছো, ভগবানকে বিশ্বাস করছো না। কিন্তু এমন একটা দিন সময় আসতে পারে যেদিন নিজে বুঝতে পারবে, কিন্তু তখন আর কি করতে পারবে না? কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে পারবে না, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে পারবে না। আর এখন যে তুমি জোর শক্তির, হ্যাঁ, বলে দিতে পারছো, ঠিক আছে, কিন্তু ভগবান চাইলে সবকিছু করতে পারে। ভগবান এখন যে তুমি জোর শক্তির প্রভাবে কথাটি বলতে পারছো, ভগবান চাইলে তোমাকে মিনিটের মধ্যে কি করতে পারে? বিনাশ করে দিতে পারে। ভগবান চাইলে তোমাকে, হ্যাঁ, মিনিটের মধ্যে, সেকেন্ডের মধ্যে তোমাকে শেষ করে দিতে পারে। তোমাকে এখন তুমি শক্তির বলে কথা বলতে পারে, কিন্তু ভগবান চাইলে তোমাকে এখনই পঙ্গু করে দিতে পারে। সেই বিশ্বাসটা রাখতে হবে। ভগবান আমাকে চাইলে অন্ধ করে দিতে পারে, কারণ দেওয়ার মালিক ভগবান, বিপদ থেকে রক্ষা করার মালিক ভগবান। যখন আমি গাড়ি দিয়ে যাবো, যখন আমি একটা গাড়ি যখন আমার সামনে আসবে, তখন আমার মা বাবাও আমাকে বাঁচাতে পারবে না। যখন আমি যদি বলি মা বাঁচাও আমাকে, বাবা বাঁচাও, কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে? একমাত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক ভগবান, জড়জগতের উৎস ভগবান, বাঁচা দেওয়া নেওয়ার মালিক ভগবান, সবকিছু রক্ষা করার মালিক আমাকে ভগবান। তো সে আমাকে রক্ষা করবেন একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। একমাত্র আমাকে রক্ষা করবেন ভগবান কৃষ্ণ। ভগবান কৃষ্ণ ছাড়া কেউ আমাকে তখন রক্ষা করতে পারবে না। এখন আমি সবার প্রতি কি হয়ে আছি? আসক্তি হয়ে আছি। এখন আমি সবার প্রতি ভরসা করছি, কিন্তু যখন আমার একটা বিপদ হবে, তখন ভগবান
ছাড়া আমাকে কেউ আর রক্ষা করতে পারবে না, আর ভগবান ছাড়া কেউ আমাকে কি করতে পারবে না, এই দুঃখ থেকে আমাকে কেউ মুক্ত করতে পারবে না। কারণ যে আর এটাই বলছিলাম যে আমাদের একাদশী তিথিটা পালন করা উচিত। একাদশী তিথিটা আমাদের সমস্ত যে জীবগণ আছে তাদের পালন করা উচিত। আর একাদশী তিথিটা পালন করলে পরে ভগবান সন্তুষ্ট হন। কারণ পরম পিতার যদি আমরা কিছু করি, জড়জগতের পিতার জন্য তো অনেক কিছু করছি, পরম পিতাকেও তো একটা দিন সময় দেওয়া প্রয়োজন আমাদের। সেই জন্য পরম পিতাকেও আমাদের একটা দিন প্রয়োজন আমাদের দেওয়া। সেই জন্যই ভগবান আমাদেরকে একাদশী তিথিটা দিয়েছেন। একাদশী তিথিটা পালন করলে বলে ভগবান সন্তুষ্ট হন, আর ভগবান শেষের দিনে আমাকে রক্ষা করবেন। হ্যাঁ, এই বিশ্বাসটা রাখতে হবে নিজের মধ্যে। কয়টা বাজে? তো সেই বিষয়টাই আমি বলছি। একাদশী তিথিটা অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তিথি, একটি ভজনের একটি পদ্ধতি, একটি ভজনের ধাপ এটি। একাদশী তিথি একটা ভজন, আর যত ভজন করব তত ভগবানের কাছে আমরা যেতে পারবো। হ্যাঁ, তত ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারবো আমরা। তো সেই জন্যই বলেছিলাম যে মুখ্য উদ্দেশ্যটা, জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি? কৃষ্ণ ভক্তি লাভের প্রয়াসী হওয়া, কৃষ্ণ কৃপা লাভের জন্য। তো সেই কৃষ্ণ কৃপা, হ্যাঁ, কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারবো। হ্যাঁ, সেই ভক্তিটা যে লাভ করতে পারবো, সেই জন্যই সবকিছু আমি নিজের জীবনের মূল উদ্দেশ্যটা কি সেটা আমি জানতে পারবো একমাত্র কি সাধু সঙ্গে আসলে পরে। সাধু সঙ্গে আসলে পরে আমি জানতে পারবো আমারই ভজিবার যার আছো বিলাস, সে বুঝুক আমার মঙ্গল প্রিয় দাস। ভগবান বললেন যে আমাকে ভজিবার যার আছে অভিলাষ, সে বুঝুক আমার মঙ্গল প্রিয় দাস। আমাকে ভজবার জন্য যার হৃদয়ে ভক্তি প্রীতি, হ্যাঁ, এগুলো আছে, সেটার জন্য আমাকে ভগবান বললেন যে আমাকে ভজিবার, সেটা বসবার জন্য কি করতে হবে? যে ভগবানকে বচে তার কাছে আমাকে যেতে হবে। কারণ যিনি কামনা বাসনা থেকে মুক্ত, যিনি জড়জগৎ থেকে মুক্ত, তিনি আমাকে কি করতে পারেন? কারণ একজন মুক্ত, যিনি মুক্ত হয়ে গিয়েছেন তিনি আমাকে মুক্ত করতে পারেন। হ্যাঁ, যিনি মুক্ত হয়ে গিয়েছেন তিনি আমাকে মুক্ত করতে পারেন, এছাড়া কেউ আমাকে মুক্ত করতে পারবে না। আর আমি যদি যাইও তবু কি যে সে নিজেই মুক্ত না, আমাকে তো সে মুক্ত করতে পারবে না। তাই জন্য যিনি মুক্ত হয়ে গেছেন তার জন্য যেতে হবে। তো সেই মুক্ত, সেই কামনা বাসনা মুক্ত কি সাধু, হ্যাঁ, সেই বৈষ্ণবগণ, সেই সাধু বৈষ্ণবের সেবা করলে ধীরে ধীরে আমার জ্ঞান ভক্তি, আমার চেতনা শুদ্ধ হয়ে উঠবে, আমার চেতনা জাগ্রত হবে। উনাদের চরণে থাকলে পরে, উনাদের সঙ্গ করলে পরে আমি বুঝতে পারবো, আমি জানতে পারবো আমার মূল উদ্দেশ্য কি, আমার মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি, আমি কে, আমি কোথায় যাব, আমি কি হবে গতি। হ্যাঁ, আমি সেই জন্যই সাধু সঙ্গে আসতে পারবে। আর ভগবানের জন্য আমি সেই সাধু সঙ্গে আসলে পরে ভগবানের জন্য আমি কিছু, ভগবানকে আমি কিছু দিতে পারবো, ভগবানের জন্য আমি কিছু নিয়ে যেতে পারবো ভগবানের জন্য। সেই জন্যই বললেন যে আমারই ভজিবার যার আছে অবিলাস, সে বুঝুক আমার মঙ্গল প্রিয় দাস। সাধু তো ভগবান তো সাধু চিনবেন কিভাবে? এই জন্যই বলা হয়েছে যে যারে দেখিয়া মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম, তারে তুমি জানিও বৈষ্ণব প্রধান। যারে দেখিয়া মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম, তারে তুমি জানিও বৈষ্ণব প্রধান। যার মুখ
হ্যাঁ, যাকে দর্শন করা মাত্র আমার হৃদয়ে প্রেম ভক্তি জাগ্রত হয়, তিনিই বৈষ্ণব। যাকে দর্শন করা মাত্র আমার হৃদয়ের সমস্ত আমি পবিত্র হয়ে গেলাম, তিনি একমাত্র বৈষ্ণব। যাকে দর্শন করা মাত্রই আমার হৃদয়ে প্রেম ভক্তি লাভের প্রয়াসী জেগে উঠে। আমার হৃদয়ে তখন কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ নাম করার জন্য প্রয়াসী জেগে উঠে, তিনি বৈষ্ণব, তিনি সাধু। সাধু কি করতে পারে? সাধু সেবা করলে পরে আর একজন সাধুই আমাকে এই সমস্ত বিষয় আশয় থেকে মুক্ত করতে পারে, সেই বিষয় আশয় থেকে আমাকে মুক্ত করতে পারে। কারণ আমি তো ত্রিতাপ জ্বালায় ভুগছি, ত্রিতাপ ক্লেশে ভুগছি, জর্জরিত হয়ে আছি। তো সেই আমাকে মুক্ত করতে পারেন কে? একজন সাধু। একজন সাধু আমাকে মুক্ত করতে পারে। তো সেই সাধু কেমন হতে হবে? শুদ্ধ। এই জন্যই বলা হয়েছে যে যারে দেখিয়া, সেই বৈষ্ণব আমি চিনব কিভাবে? যারে দেখিয়া মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম, তারে তুমি জানিও বৈষ্ণব প্রধান। সেই সাধুই আমাকে সেই ত্রিতাপ ক্লেশ থেকে, সেই যে আমি এত জড় জগতের প্রতি মত্ত হয়ে গিয়েছি, সেই জড় জগতের প্রতি এত আসক্ত হয়ে গিয়েছি, সেই জায়গা থেকে আমি ত্রাণ করতে পারেন একজন সাধু। একজন সাধু আমাকে ত্রাণ করতে পারে। সেই জন্যই সাধুর কাছে যেতে হবে, সাধুর চরণে